समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। पुणी थे आसतु आज भी वाक्यर आम कि शिखा आम जहाँ काली छाड़ी भाई भौणी मैंने से आम आज पुणी थे स्टार्टिंग करवा। आशा करें आपण मैंने बहुत खुशी आनंद थे। पढ़ी देउछि द्वितीय राजावली 7 पदर एक पर्व। से एलिशा कहले तुम मैंने सदाप्रभु वाक्य शुण। सदाप्रभु यही कथा कहते काली यही समय को समरिया नगर द्वार एक पशुरी 1 सेकल और 2 पशुरी जब 1 सेकल बिकाजिब। पुरातन नियम बहुत दिन पूर्वर और आम इस्राएल को आक्रमण करते जमी किरे से विशाल प्राचीर तैयारी करते सेमती इस्राएल समरिया नगर चारिपटे कांथ निर्माण करते। जिते इस्राएल लोक मैंने भाविले जे से माने अराम्य मान हारी पारती यही समय से नगर समस्त द्वार बंद करदे से पाखरे आजिकाली भले कौन से कमाण बा क्षेपत्राण नाला तेणु से नगर द्वार बंद हो जाता। भितर प्रवेश करने अन्य कौन रास्ता नाला और आम सैनिक मैंने समरिया नगर को घेरी रही अपेक्षा करुले से इस्राएलीय सैनिक मैंने निशेष हो आत्मसमर्पण करेंगे। सही कांथ केवल नगर चारिपटे थिला किंतु चाष जमी गुड़ी को चारिपटे नथिला। तेणु इस्राएलीय माने चाष करने बाहर को जाइपारे ना। तेणु 1 वर्ष पर सेठार दुर्भिक्ष होता। द्वितीय वर्ष धरी बीती तृतीय वर्ष चलुला। सही समय अनेक लोक भोकर मरुले। सही दुर्भिक्ष अति गुरुतर थिला। बाइबल बहुत गुड़िए भयंकर कहानी अच्छी जेपरी युवती माँ माने निज भोक संभाली न पारि निजर पिला मानक सिझाई खाइले। जो स्त्री तार पड़ोशी सहित यही प्रकार कथा होता चलो आज मो पिला को सिझाई खाइबा और काले तुम छुआ को खाइबा। कारण से अनुभव कला जे से गोटे छुआ को एकुटिया खाई पारिब नाही। तेणु से माने छुआ को मिसी खाइले और तार आर दिन से स्त्री जितेबले ता पड़ोशी घर को गला पड़ोशी छुआ को खाइबा से पड़ोशी निज छुआ को निजे खाइब बोली लुचाई रखिला। समय यही प्रकार एक परिस्थिति गरम सीमा पहुँची सारी दिने ईश्वर भविष्य वक्ता एलिशा कहले काली प्राय यही समय को समरिया नगर द्वार 1 पशुरी सरू मैदा 1 सेकल 2 पशुरी जब 1 सेकल बिकाजिब। तार अर्थ नगर खाद्यर मूल्य बहुत परिमाण कमिज। बहुत दिन पूर्व जिते बेले आम देश में दुर्भिक्ष होता से प्रकार कहते जे तुम्हें मत गोटे गिना बिनिश जाऊ देव मु मोर समस्त कृषि क्षेत्र देवी नहेले गोटे गिना चाउल दिया मु तुमको मोर समस्त जमी दे देवी। कारण लोक मैंने भोकर मरुले। यही समय से मध्य से समय भली बहुत खराब समय थिला। सेतेबेले समरिया नगर एक भयंकर दुर्भिक्ष मध्य दे गति करुला। से समय एपरी शुणागला जे 1 पशुरी सरू मैदा 1 सेकल बिकाजिब। राजा जो सेनापति हस्त निर्भर करते से यह शुणी विश्वास करें ना। देख से कहूँ राजाटा से सेनापतिटा कहूँ एठारे देख जे सदापर आकाश में द्वार करते तेरे कौन ये कथा हो पार। तापर परमेश्वर लोक कहले देख तुम्हें सचकुरे ताहा देख मात्र तोहर भोजन करना। द्वितीय राजावली 7:2 लिखाई भाई भौणी मैंने सही समय कुष्टी माने नगर निर्वासित हो प्राचीर बाहर रोते। पूर्व प्रत्येक सकाल तांको खाद्य मांस लुगा आनिबा परिवार थिला किंतु सही परिवार गुड़िक नगर भितर अनाहार कष्ट पाउथिले एवं सही कुष्टी माने मध्य अनाहार मरिबा आरंभ कले। से समस्ते मरुले। यही प्रकार दंडनीय परिस्थिति केवल सही 4 जन कुष्टी अवशिष्ट रहिले। सही कुष्टी माने निज निज भितर आलोचना कले मो प्रिय मित्र देख से आमको अमुक लोक मरीगले मो पुतुरा अनाहार मृत्युवरण कला। तेणु यापर किए मरवा जाऊँगी तुम्हें एवं मु शीघ्र मरीबा आम कहीं एठारे मृत्युर अपेक्षा एपरी बसी रही से नगर अनाहार अच्छा कि आमको खाइबा देवे। ठीक कथा कहीछ जदि आम एठारे एपरी रहूँ आम भोकर मरीजा। मु कहूँगी आम अराम्य मान पाखक जाई आत्मसमर्पण करदेवा। जदि से आमको मारिदेवे ताहले आम मरीजा और जदि से आमको बंचे रखिए ताहले बंचीबा। यह कर बा मोर तेणु चल जा। 4 कुष्टी अराम्य सैन्य छाउणी को जावाई बाहरिले तांकर विदीर्ण हो गोड़ द्वारा तांको छिंडी जाउथबा अंगूठी सह आकृतिहीन शरीर सह एक कुष्टी माने पादे पादे करी गोधूली समय अराम्य सैन्य छाउणी आड़ को चलवा आरंभ कले। मु भावुची परमेश्वर यही दंडनीय चाल को
ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦ ଓ ଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦକୁ ଈଶ୍ୱର ବାୟୁର ଶବ୍ଦ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରଥ ଶବ୍ଦର ପରିଣତ କଲେ। ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବେତନ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅରାମ୍ୟମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଯେ ଘୋଡ଼ା ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚାରିପୃଷ୍ଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ପିନ୍ଧିବା ପୋଷାକ ଏବଂ ଧନ ରତ୍ନ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଭୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁର ସୀମା ନିକଟରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଆପଣ ସେହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଏବଂ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମକୁ ନୂତନ ଜୀବନ୍ତ ଓ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହେ। ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦିଓ ଆମେ ଖାଉଁ, ତଥାପି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥାଉଁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମରିଯାଏ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥାଏ। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହେ ଏବଂ ହୃଦୟର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିପାରିବା ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ୟଂସଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଗଦୋଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ବଢ଼ିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମଟର ବଗିଚା ଥିଲା। ଆମ ଘରେ ଆମେ ବହୁତ ମଟର ଖାଉଥିଲୁ। ଆମେ ତାହା ଭାଜି ସିଝାଇ ଖାଉଥିଲୁ, କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ, ନଚେତ୍ ମଟର ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଉଥିଲୁ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଟିଫିନରେ ମଟର ଭର୍ତ୍ତି କରିନିଏ। ମଟର ଯୋଗୁଁ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତାହା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ। ଯଦି ଆପଣ ତାହାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ତା ଭିତର ମଞ୍ଜି ଖାଇବେ, ତାହା ଉତ୍ତମ ଅଂଶ ଅଟେ। କେବଳ ମଟର ନୁହେଁ, ଗିନକୋ, ଚଣା, ଅକ୍ରୋଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଶ୍ରୋତାଗଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ରୋଟ ବାଦାମ ଖାଇଥିବେ। ଅକ୍ରୋଟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗୋଟିଏ ହାତୁଡ଼ିରେ ଫଟାଇ ତାହା ଭିତରେ ଥିବା ବାଦାମକୁ ଖାଇବେ, ତାହା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଏକ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଧରି ଚେଷ୍ଟନଟ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଦାମ ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାହା ତୋଲିବା ପାଇଁ ମାତିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଚେଷ୍ଟନଟ୍ ପେନ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼େ, ତାହା ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବଂ ତାହା ଆଣ୍ଠୁଯିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାହିଁକି ଏପରି କରନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ଖୋଲ ଭିତରେ ଥିବା ସୁଆଦିଆ ବାଦାମକୁ ଚାଖିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଥିବା ବାଦାମ ସୁଆଦିଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଆବରଣ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଭାବରେ କଣ୍ଟା ଥିବା ଖୋଲପାକୁ ଖାଇବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ବଲକା ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟନଟ୍ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାଦାମ, ମାତ୍ର ଖୋଲପା ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିତର ବାଦାମ ଓ ବାହାର ଖୋଲପା ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭିତର ବାଦାମକୁ ନ ଚାଖି କେବଳ ତା ଖୋଲପା ଚୋବାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କହିବେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ଲାଗୁଅଛି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କାରରେ ଚଢ଼ନ୍ତି, ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆମ କାରର ସିଟ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖଟ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁ। ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାର 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସବୁବେଳେ ଶୋଇଯାଉଥିଲି। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଯେବେ ଅଧିକ ବାଇବଲ ବିକ୍ରି ହେବ, ସେତିକି କମ୍ ନିଦ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେବ। ସାଧାରଣ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଦ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲେ, ଅଳ୍ପ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କହିପାରେନି ଗ୍ରୀକରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ନା ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ ହସୁଅଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଅନେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସତ ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି? ବାଇବଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରେମ ପତ୍ର। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଏ। ଲୋକେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବାଦାମ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖୋଲପାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗେ ଓ ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ନ ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରମ ସୁଖ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଦକ୍ଷିଣ ବୁଶାନ ଚୌଧୁରୀ ପାଲକ ବ୍ୟଂଶ ଓ ମୋତେ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମନେକର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷରେ ମୁଁ ସିଓଲକୁ ଯିବି। ସିଓଲରୁ ମୁଁ ପାଲକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିବି।
ପ୍ରିୟ ପାଲକ ଓ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁକିଛି କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ସିଓଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରତକାଳୀନ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଅଛି। କସମସ ଫୁଲ ଫୁଟୁଅଛି ଏବଂ ନୀଳ ଆକାଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଅଛି। ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛୁ। ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ଦୟାକରି ଆସ ଆମେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏତିକି କରିପାରିବ। ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଓ ପାଷ୍ଟର ଓ ତାହା ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହନ୍ତି, ଏଇ ଚିଠି କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି? ଓହୋ, ଏହା ସିଓଲରୁ ରେମ୍ ପାର୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ସେ କ'ଣ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି, ସିଓଲର କସମସ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି। ଚିଠିଟି କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି? ତାହା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ତାହାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଓ ସେ କହନ୍ତି, ସିଓଲରେ ଶରତ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ କହି ନାହିଁ କି? ହଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶରତ ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ କସମସ ଫୁଲ ଏବଂ ନୀଳ ଆକାଶ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାଦାମ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଚିଠିରେ ବାଦାମ କ'ଣ? ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଯଦି ଆପଣ ଚିଠିଟି ଘୋଷି ଦେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିଠିର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏହା ସେହି ସମାନ ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆପଣ ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଘୋଷିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ପାପମାର୍ଥକା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀର ସମାହାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି। ମନେକର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲି ଓ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଲୁ ଖୋଲୁଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଆଲୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ତାହା କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ କିଛି ଆଲୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ କହିଲି, ଆଃ, ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଆଲୁ ଭଲ ଫଳିଛି। ଓହୋ, ସତରେ ପାଷ୍ଟର? ହଁ, ଏହା ଭଲ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସିଝାଇ ଖାଆନ୍ତେ। ହଁ, ତାହା ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋତେ ଆଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଓହୋ, ସତରେ? ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଲୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ନା? ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ କାମ କରିବି। ଏହି ଲୋକ ମୋର ହୃଦୟ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିନାହିଁ, କିଛି ଆଲୁ ସିଝାଇ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ବାଃ, ଏହି ଆଲୁଗୁଡ଼ିକ ସିଝାଇ ଖାଇଲେ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହାହେଲେ ସେ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା କଥା ନୁହେଁ କି? ଯଦିଓ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଦୟାକରି କିଛି ଆଲୁ ସିଝାଇ ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସିଝାଇ ଆଲୁ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛାଟି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଯୁବା ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ ଭୀରୁ ଭାବେ ତା ପଛେ ପଛେ ଲୁଚିବ। ସେହି ଝିଅଟି ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଓ ବୃହତ୍ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରୁନାହୁଁ, ତାହାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣୁନାହିଁ। ଆମେ ବାଇବଲ ଘୋଷିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ? ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ରାତିରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଠ କଲୁ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏହା ଆରାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରସାରିତ ହେବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ନଗର ଭିତରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମନେକର ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯଦି କି ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମରିବେ? ବାହ୍ୟକ ଭାବେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ଯୁବା ଓ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ ଭାବେ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପାପ ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣ ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା ହୋଇ ନଥିବା ପାପ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉ ନାହାନ୍ତି? ସେ ଲୋକ
ए प्रकार लोक जी कि किछि करि पारे न पारे मरिब। आपण जिते गिर्जा को जातु 10 मास दिंतु रविवार उपासना जोग दिंतु भल भल कम करूँ आपण पाप रखी के स्वर्ग को जापारे ना। ईश्वर यही पृथ्वी को सृष्टि कले से स्वर्ग पृथ्वी को सृष्टि कले से सुंदर एदन उद्यान को सृष्टि कले किंतु थरे पाप प्रवेश कला यही पृथ्वी रे कुलचित होई पापरे पड़िला। नूतन भाव सृष्टि करिथिबा स्वर्गर ईश्वर केवे मध्य पाप को सह्य करि पारिले नाही। आज जेते बेले मु बुसान आसिली मु उड़ाजहाज रे आसिली मु जेते बेले विमान घाटी रे पहुँचली पुलिस जांच करबा पई मोर साहाय्य मांगिले दया करे आपन को बैग खोलंतु। मो बैग खोलिले एवं से माने बेबल देखि कहले दया करी जातु। मु जेते बेले गेट दे गली से माने मते आउ थरे जांच कले आपन बैग रे कोन अछि मो पाखरे अल्प बही अछि जानतु। जितेले मु उड़ाजहाज रे चढ़िली पुणी थरे मते जांच कले सता कोन जदि आम समस्ते भल लोक होई थांतु ताहेले से माने काहेकि एपरि करि थांते से माने काहेकि ए प्रकार कष्ट और परिश्रम करते। किछि समय पूर्वरु किंपो विमान घाटी रे जने कहीं बहुत गुरुतर भूल करथिला से माने जानी पारिले नाही ए प्रकार कार्य किए करिछि। तेणु से मानकु गोटे बड़ धरणर जांच करबा को पड़िला और तांकु सहयोग करबा छड़ा आम पाखरे अन्य कौनसी उपाय नथिला। जदि आपण किंपो विमान घाटी रे उड़ाजहाज रे चढ़िबे सेठारे आपण को जांच करा जिवो सेपरि स्वर्ग रे मध्य जांच करबा पई गोटे निर्दिष्ट स्थान अछि। एही द्वार लोक माने हाथ रे बोमा और विस्फोरण खोला जाए नाही। एहा गोटे द्वार जो लोकर पाप अछि ताकू अटक रखा जाए। जेते बेले जड़े पापी सही द्वार दे प्रवेश करबा को चेष्टा करे जेते सतर्क घंटी बाजे क्रिंग 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 तमे प्रवेश करि पारिबो नाही। प्रभु मु 10 मांस देइछि तथापि तमे प्रवेश करि पारिबो नाही। हे परमेश्वर मु बहुत गरीब लोकन को सहाय्य करि अछि। परमेश्वर कहबे नाही मु 100 दिन धरि प्रार्थना करि अछि। परमेश्वर कहबे मु कहली नाही किंतु मु स्वेच्छाकृत भावे बहुत काम करि अछि। ठीक अछि तथापि नाही सेठारे कौनसी लांच काम करिबो नाही। आपण जे केही भी होंतु ना काहेकि कौनसी फरक पड़िबो नाही। आपण महानता आपण को बुद्धिमता आपण पारिवारिक ख्याति ए भीतर कौनसी विषय किछि कार्य करिबो नाही। जदि आपण पाखरे पाप अछि आपण कदापि प्रवेश करि पारिबे नाही। केतेक लोक प्रवंचित होई थांती जेहेतु मु यीशु को विश्वास करे होय तो मु अल्प पाप करिथिबी से माने मते भीतर प्रवेश कराइबे। ईश्वर को प्रेम आपण जानते ईश्वर प्रेममय अटंती। मु बहुत उद्योग भावे भाई यीशु को विश्वास करे मोर अल्प पाप अच्छी बोली से मते कदापि बाहर रखिबे नाही। से एपरि कदापि करिबे नाही। दया करी भूल बुझंतु नाही। परमेश्वर न्यायवान अटंती। से केतेक पापी मानक भीतर को नेबे और केतेक पापी मानक बाहर छाड़ी दिले से एपरि करि पारिबे नाही। से परि समस्या को एड़े ईश्वर पापी मानक कदापि ग्रहण करते नाही। तेणु आमर पाप को धोइबा पई से तांको पुत्र को पठाइले। जेते बेले मु मो मंडली रे सेवा कार्य करुछली से जे केही मो मंडली को आसंती मो विश्वास भावे से मानक पचारे अतीत रे मु भी जड़े लोक थी जी कि पाप सहित संग्राम करुले। मु बारंबार जेल को सुसमाचार प्रचार करने को जाए कारण जदि यीशु न थांते तेबे मु मध्य सहजरे तांको परि जने बंदी होई न थांती। जेते बेले मु तांको संगे थाए सब बेले कहे मु आपणको ठारू उत्तम बोली एही स्थान रे नाही। मु भाबु नाही जे आपण ठारू कम पाप करिबा जोगु एही स्थान रे अछि। मु मध्य मंद ओ कुलसित लोक थिली एवं मो हृदय भितर बहुत मंद और कुलसित भावना वर्तमान सुधा रही अछि। केवल यीशु जोगु मु आपण मानक सम्मुख आज संध्यारे ठिया होइछि। मो जीवन गोटे समय मु गभीर पापरे पड़ जाइए। मो पाप अनेक न करने को समस्त चेष्टा करुले। मु दृढ़ निष्पत्ति नेली किंतु ताहा कौनसी कार्य कला ना। बाह्यक भाग मु युवा दलर जड़े सदस्य गायक दलर सभ्य और संडे स्कूल शिक्षक थी। मु अनेक पालक मान पाखक जाए मो हृदय थी पाप विषय पचारि किंतु ताहा केबे जना जानी पारि नथिले। पालक मु मो पापरु किपरि परिष्कृत हेबी अनुताप कर ताहा पालक मानक उत्तर थिला। तेणु मु अनुताप कली किंतु मो पापर समस्या समाधान हो पारि नथिला। जोहन 1:1 प्रथम जोहन 1
ପର୍ବର ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କରିଥିବା ପାପ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକାର କରେ ମୋ ପାପ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ବାଇବଲ କହେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପାପ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା କ'ଣ ପାପ କି? ତାହା ପାପ ନୁହେଁ। ପାପ କ'ଣ? ସତା କ'ଣ? କୁଷ୍ଠ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଝଡ଼ିଯାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରୂଲତା ଝଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ତେବେ ତାହା କ'ଣ କୁଷ୍ଠ? କଦାପି ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ କୁଷ୍ଠର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଫଳାଫଳ। ସେଗୁଡ଼ାକ କୁଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ତାହା କୁଷ୍ଠରୋଗର ଫଳାଫଳ ଅଟେ। ଟାଇଫଏଡ୍ ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ ଜ୍ୱର ଓ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଅଟେ କି? ନା, ତାହା ଟାଇଫଏଡ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେହରେ ଟାଇଫଏଡ୍ର ବୀଜାଣୁ ଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ପାପ ଓ ଅପରାଧ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଧରେ, କାଶ ହୁଏ ଓ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା ଏବଂ କାଶ ତାହା ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ପାପ ଓ ପାପର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମିଛ କହିବା, ଚୋରି କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା ଏବଂ ହତ୍ୟା ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାପର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତା କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପାପ? ନା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ପାପକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ଏପରି କୁହାଯାଏ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣ ରୋଗରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଦିନରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଗଲାଣି କି? ନା, ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା, ସେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଆପଣ ଚୋରି କରି ନଥିବେ କିମ୍ବା ହତ୍ୟା କରିନଥିବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ବ୍ୟଭିଚାର କରିନଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ଆପଣ ଜଣେ ପାପୀ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ବାଲକ ପାପୀ ପାପୀ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେହିପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରୁ କେତେକ ଏପରି କହିପାରନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ବାଲକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଠିକଣା ଦେଇ କହିଲି ଏବଂ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲେ। ତାହାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ବାଲକ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ମୋର ଜେଲ୍ ଯିବାର 9ମ ଥର ଥିଲା। ମୁଁ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ବାଲକ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ଚତୁରତା ସହ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ ଜଣେ ବାଲକ ଅଟନ୍ତି? ନା। ବାଲକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି କି? ସେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ବାଲକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତୁମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଦୟାକରି ବସ। ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବାଲକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତୁମକୁ ଜୀବନ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ଦୟାକରି ବସ ଏବଂ ଶୁଣ। ତାହାପରେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ବିଷୟ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବାଲକ ତାହା ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣେ। ପାପୀ ପାପୀ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାପ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କହିବା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ନିମନ୍ତେ କଢ଼ାଇ ନିଏ ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘୃଣାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କିଛି ଜମି କିଣନ୍ତି, ସେହି ଈର୍ଷା ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାପର ରୋଗ ଅଛି। ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁକ୍କୁ ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ହାର୍ଟକୁ ତୁମେ ଖୋଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଅଛୁ ପଢ଼ୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ତୁମେ ସମାନ ରଖ। ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ବହିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିପାରିବେ ପିତା ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାରଣ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଏହି ବହି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ତୁମେ
ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମରି ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରି ସାରିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି ଆମିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।